بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ومن یصر علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ والذین، اور وہ لوگ، اذا فعلوا فاحشۃ، جب کوئی بے حیائی کا، ظلموا انفسہم، اپنی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کریں، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کریں، فاستغفروا، اپنے گناہوں کی، لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور گناہ کون بخشے گا سوا اللہ کے، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران، فرمایا کہ وہ لوگ جو بے حیائی یا اپنی جان پر ظلم کریں، مطلب ظلم کا معنی یعنی کوئی گناہ کر بیٹھیں، کوئی گناہ ہو جائے، جب ان کو یاد آئے کہ میں نے جو کیا یہ گناہ تھا اور اس گناہ کے سبب تو اللہ مجھے عذاب دے گا، تو فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور پھر فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ سب سے زیادہ پیار اللہ اپنے بندے سے اس وقت فرماتا ہے جب بندہ گناہ کے بعد توبہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹتا ہے، اس وقت اللہ اپنے بندے پر راضی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، آگے بات بیان کی کہ اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا؟ کوئی نہیں، کیونکہ بالآخر یہاں دنیا میں معافی مانگو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ ایک دن تو ہے کہ جس دن حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی، اور وہاں پھر ایک ایک ذرے ذرے، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک نیکی بدی کا حساب کتاب ہوگا۔ بہتر ہے اس دن کے آنے سے پہلے یہاں معافی مانگ لو، اور اللہ یہی فرماتا یغفر الذنوب الا اللہ، ہے کوئی جو اللہ کے سوا کو تیرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ کوئی نہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر اپنے کیے پر اڑ نہ جاؤ، جان بوجھ کے نہ ڈٹے رہو، کیونکہ کچھ لوگوں کی ہوتی ہے ضد، ہوتا گناہ ہے مگر کہتے نہیں میں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے، میں معافی نہیں مانگوں گا۔ معافی مانگنے میں حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، دور کرنے کا طریقہ، فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر، اور پھر فرمایا اکثر دعا کیا مانگے، اور مشہور حدیث پاک کہ افضل الذکر لا الہ، اور افضل الدعا استغفار، بہترین دعا یہ ہے کہ بندہ اللہ سے معافی مانگتا رہے، اللہ سے بخشش طلب کرتا رہے، اور جو اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے گا، گڑ گڑائے گا، آنسو بہائے گا، ان کے لیے کیا فرمایا، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنۃ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ایسوں کو اللہ بدلہ دے گا ان کے رب کی بخشش، جب معافی مانگو گے
जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम, फिर अल्लाह उनको मुआफ कर देगा। और जब मुआफ करेगा, जन्नतुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा, फिर उनको जन्नतें मिलेंगी जिनके नीचे नहरें हैं, रमा दमा हैं, और उसमें हमेशा रहेंगे। जब इंसान जन्नत में दाखिल हो जाएगा ना, फिर एक लम्हे के लिए भी बाहर नहीं निकाला जाएगा। व निअम अजरुल आमिलीन, और नेक लोगों का तो ये बड़ा अच्छा अजर है। अमल करने वाले जो हैं, जो आला अमल करने वाले हैं, नेक अमल करने वाले हैं, अमाले साले करने वाले हैं, उनके लिए बेहतरीन अजर ये है कि अल्लाह उन्हें मुआफ फरमा के जन्नत अता कर दे। और याद रखो, बंदे के लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत उसकी जन्नत है। जन्नत से ऊपर फिर और चीजें हैं, और जन्नत में फिर खुदा का दीदार है, ये एक अलग बहस है। मगर जन्नत इतनी अजीम है कि जिस जन्नत को हम हल्का समझते हैं और समझते कि वैसे ही मिल जाएगी, भाइयों वैसे नहीं मिलेगी। हुसूल जन्नत चाहते हो तो उसके लिए अल्लाह का जिक्र कसरत से करना पड़ेगा। कुरान ने इसको बयान किया है। अल्लाह से बख्शिश और माफी मांगनी पड़ेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिहाबी को यही अमल की बताया। फरमाया, रातों को सजदे किया कर अगर जन्नत में मेरी रफाकत चाहता है। इसलिए फरमाया, कद खलत मिन क़ब्लिकुम सुननुन फसीरु फिल अर्द फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। तुमसे पहले कुछ तरीके बर्ताव में आ चुके, तो जमीन में चलकर देखो कैसा अंजाम हुआ जुठलाने वालों का। वो जो आकड़ के रहे, जो नहीं माने, जिन्होंने तौबा नहीं की, अल्लाह की बारगाह में नहीं झुके। अल्लाह फरमाता है, जमीन में चल फिर के तो देखो, आपको फिरौन के महल्लात नजर आएंगे, मगर फिरौन आज नहीं है। नमरूद के महल्लात और खंडरात बनी चीजें नजर आएंगी। हमान और शद्दाद के महल्लात, वो आबादियां, वो देश, वो इलाके बतौर इबरत देखो कि कितने कितने बड़े उन्होंने महल्लात बनाए थे। और ये दावा करते थे, हमें दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। मगर वो अपने तकब्बुर में रहे, अपने तकब्बुर में रहे तो कई फकान आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन। अल्लाह फरमाता है, फिर देखो जिन्होंने हमें जुठलाया, जिन्होंने ये कहा कि हमें कोई और माफ करेगा, हमने नहीं अल्लाह की बारगाह में झुकना, फिर उनका अंजाम तो देखो ना। उनके इबरतनाक अंजाम नहीं देखे? किसी को आसमान से पत्थर बरसा के मार दिया, किसी को गर्क करके मार दिया, किसी को एक छोटे से मच्छर के जरिए मरवा दिया, किसी को जमीन में धंसा दिया। क्यों? फरमाया, इसमें दो चीजें हैं। फरमाया कि इसमें तुम इबरत पकड़ो, और बंदे के लिए ये है। फरमाया, काफिरों के लिए वो इसलिए कि काफिर देखेंगे ये कैसे थे, ये हमसे बड़े काफिर थे, फिर नहीं बचे, ताकि इनसे इबरत हासिल करें, इस्लाम की तरफ आ जाएं। और मुसलमान मोमिन देखे, वो नसीहत पकड़े कि जो कहते थे हम बहुत बड़े हैं, मगर बचे ये भी नहीं। इसलिए ही अल्लाह फरमाता है, फरमाया, कौन यगफिरु ज़ुनूब इल्लल्लाह, है कोई जो अल्लाह के सिवा तुम्हारे गुनाहों को बख्शेगा? कोई नहीं बख्शेगा। वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू वहुम यालमून, अपने किए पर जानबूझ के ना जाओ, अल्लाह की बारगाह में झुको। अल्लाह झुकने को ही पसंद फरमाता है।